নমস্কার, আপনারা দেখছেন হাই নিউজ। শুরু করছি আজকে নিউজ টুডে। 23শে জুলাই দুপুর 1টা থেকে শুরু হতে চলেছে বিধানসভার বাজেট অধিবেশন। আর সেদিনই শপথ নেবেন নবনির্বাচিত 4 জন বিধায়করা। বিধানসভার ভেতরেই হবে শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান, জানালেন বিধানসভার অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়। আমাদের অধিবেশন শুরু হবে দুটোর সময়। আমাদের অবিচুরি রেফারেন্স এবং আমাদের বিজনেস অ্যাডভাইজারি কমিটির রিপোর্টটা যেটা পেশ করা হবে, এটার পরেই আজকের অধিবেশন শেষ হবে। আগামীকাল আমাদের যে মাননীয় যে 4 জন সদস্য যারা জিতে এসছেন তাদের শপথ গ্রহণ হবে 1টার সময়। তাছাড়াও আমাদের রেজলিউশন আন্ডার রুল 169 অন দ্য ইস্যু অফ ন্যাশনাল এলিজিবিলিটি কাম এন্ট্রান্স টেস্ট অর্থাৎ NEET, তার উপর আলোচনা, ওইটা রেজলিউশনটা মুভ হবে। আর বুধবার দিন এটার উপর ডিসকাশন হবে 2 ঘন্টা। আবার বৃহস্পতিবার দিন আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গল শিডিউল কাস্ট, শিডিউল ট্রাইবস and other backward classes development and finance corporation amendment bill 2024 introduction, consideration and passing, এটা 1.5 ঘন্টা হবে। আর শুক্রবার দিন আরেকটা রেজলিউশন মুভ করা হবে যে 3টে নতুন আইন হয়েছে ক্রিমিনাল জাস্টিস ডেলিভারি সিস্টেম, তার উপর প্রথম দিন 1.5 ঘন্টা হবে, তৃতীয় দিন 29 তারিখও এটা নিয়ে আলোচনা হবে 1.5 ঘন্টা। আপাতত এইটুকু আমাদের বিজনেস আমরা নিচ্ছি। তারপরে 25 তারিখে 2টোর সময় আমাদের বিয়ে কমিটি আবার মিটিং হবে, ফার্দার প্রোগ্রাম জানাবো। সোমবার অধিবেশন শুরু হবার আগে সংসদের বাইরে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সাংসদ এবং দেশের জনগণের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখলেন। তিনি জানিয়েছেন, অমৃতকালের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অংশ এই বাজেট। আমরা 5 বছর সুযোগ পেয়েছি। আজকের বাজেট সেই 5 বছরের কাজে দিশা স্থির করবে এবং 2047 সালে যখন স্বাধীনতার 100 বছর হবে তখন বিকশিত ভারত মজবুত ভিত তৈরির লক্ষ্য নিয়েই আমরা বাজেট পেশ করব। व्यक्तिगत रूप से मुझे भी, हमारे सभी साथियों को भी ये अत्यंत गर्व का विषय है कि करीब 60 साल के बाद कोई सरकार तीसरी बार वापस आए और तीसरी पारी का पहला बजट रखने का सौभाग्य प्राप्त हो। ये भारत के लोकतंत्र की गौरव यात्रा की अत्यंत गरिमापूर्ण घटना के रूप में देश इसे देख रहा है। ये बजट सत्र है। मैं देशवासियों को जो गारंटी देता रहा हूं, क्रमशः रूप से उन गारंटियों को जमीन पर उतारना, इस लक्ष्य को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। ये बजट अमृतकाल का एक महत्वपूर्ण बजट है। हमें 5 साल का जो अवसर मिला है, आज का बजट हमारे उन 5 साल के कार्य की दिशा भी तय करेगा। और ये बजट 2047 जब आजादी के 100 साल होंगे, तब विकसित भारत का जो हमारा सपना है, उस सपने को पूरा करने की मजबूत नींव वाला बजट लेकर के हम कल देश के सामने आएंगे। हर देशवासी के लिए एक गर्व की बात है कि भारत बड़ी इकोनॉमी वाले देशों में सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाला देश है। गत 3 वर्षों में लगातार 8% ग्रोथ के साथ, 8% ग्रोथ के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं, हम ग्रो कर रहे हैं। आज भारत में पॉजिटिव आउटलुक, इन्वेस्टमेंट और परफॉर्मेंस,
एक प्रकार से अपॉर्चुनिटीज की पीक पर है। ये अपने आप में भारत की विकास यात्रा का एक अहम पड़ाव है। সাংসদ হয়ে লোকসভায় প্রথম বক্তৃতায় কবি সুভাষ বারুইপুর মেট্রোর কাজ ১৩ বছরে একটিও না এগোনো নিয়ে প্রশ্ন তুললেন যাদবপুরের তৃণমূল সাংসদ সায়নী ঘোষ। माननीय सदस्य सुश्री सयानी घोष जी। Madam, thank you so much for letting me speak in this August House, and I also thank the people of Jadavpur Parliamentary Constituency for electing me as their representative. Madam, metros are the fastest and the most convenient and the cheapest mode of urban commuting, and there has been several ongoing projects to extend the Kolkata metro. However, the Baruipur Kobi Subhash, also known as the Garia metro extension, was proposed in the railway budget of 2011-2012, but there has been no positive movement since then. Baruipur is a fast developing town about 25 kilometers from Kolkata with a growing population of more than 5 lakh people. Thousands of people utilize the train facility daily to commute for work, for education and other essential activities. Since Kavi Subhash is becoming a key junction for the residents of Baruipur, a metro station is the need of the hour. In 2017, the tentative plan was to build the tracks along the Adi Ganga, but nothing has happened since. Despite the completion of the feasibility study for extending Kavi Subhash to Baruipur link as a part of East-West metro extension, it still awaits approval from the Railway Board. Our leader, Honorable Chief Minister, Ms. Mamata Banerjee, was repeatedly raising the issue, highlighting the ongoing delays by the Railway Ministry. Several letters have been written to the Ministry, including letters from the Speaker of West Bengal Legislative Assembly, who is also the MLA of Baruipur Paschim, for construction of this key metro expansion, but to no avail. Madam, I implore the government to expedite the Baruipur Kavi Subhash metro extension proposed for over more than 12 years. It is extremely crucial for the people of both रूरल एंड अर्बन बारुईपुर। लाखों की तादाद में लोग कलकत्ता आते हैं और ये मेट्रो स्टेशन जितनी जल्द हो सके उतना हमारे लिए अच्छा होगा। से आपके माध्यम से मैं यही दरख्वास्त करना चाहूंगी। মঙ্গলবার থেকেই বাজারে দেখা দিতে পারে আলুর সংকট। প্রগতিশীল আলু ব্যবসায়ীদের ডাকা কর্মবিরতির জেরে সোমবার সকাল থেকেই আলু বার হচ্ছে না হিমঘর থেকে। ব্যবসায়ীদের বক্তব্য, বাজারে সোমবার থেকেই যোগান কমবে আলুর। হিমঘর থেকে শনিবার যে আলু বার করা হয়েছিল তা বাজারে প্রায় শেষের দিকে, ফলে সোমবার থেকেই বেশিরভাগ বাজারে দেখা পাওয়া যাবে না আলুর। যা পাওয়া যাবে তার মূল্য হবে অনেক বেশি। বাজারে ইতিমধ্যেই আলুর দাম বেড়ে যাওয়ার ফলে পশ্চিমবঙ্গ সরকার একাধিক পদক্ষেপ নিয়েছে। কখনো বাজারে টাস্ক ফোর্সের অভিযান, আবার কখনো বা হিমঘরে আধিকারিকদের হানা দেওয়া। আরও অভিযোগ রয়েছে, একাধিক বর্ডারে আলুর গাড়িকে পুলিশের পক্ষ থেকে আটকে দেওয়া হচ্ছে, আর যার ফলে গাড়িতেই নষ্ট হচ্ছে আলু। হিমঘর থেকে বন্ধের সিদ্ধান্ত নিল এবার হিমঘর অ্যাসোসিয়েশন এবং রাজ্য প্রগতিশীল আলু ব্যবসায়ী সমিতি। রাজ্যে আলুর চাহিদা মেটানো না পর্যন্ত ভিন রাজ্যে আলু রপ্তানি করা যাবে না। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশের পরেই পশ্চিম বর্ধমান জেলার আসানসোলে বাংলা ঝাড়খণ্ড সীমানার ডুবুরডেহি চেকপোস্টে একাধিক আলু বোঝাই ট্রাক আটকে দিল কুলটি থানার চৌরঙ্গিপাড়ি পুলিশ এবং কুলটি ট্রাফিক গার্ডের পুলিশরা। পূর্ব বর্ধমান থেকে ঝাড়খণ্ড অভিমুখে একাধিক আলু বোঝাই ট্রাক আটকানো হয়েছে, ঘুরিয়ে দেওয়া হয়েছে গাড়িও। এর ফলে বিপাকে পড়েছেন ট্রাকের চালকেরা। 3 দিন ধরে বাংলা ঝাড়খণ্ড সীমানা ডুবুরডিহি চেকপোস্টের কাছে দাঁড়িয়ে রয়েছে আলু বোঝাই ট্রাক। অসুবিধার মধ্যে তো দাঁড়িয়ে আছি আমরা, এটাই অসুবিধা। কদিন থেকে দাঁড়িয়ে আছো? 3 দিন। হ্যাঁ, খারাপ আলু তো থাকার জিনিস, গাড়ি তো তাহলে মারবো। গাড়ি তো পার হয়েছে, গাড়ি তো আরো ছিল এখানে। আমরা তো উঠছে দেখছি গাড়ি নেই, আর অনেক গাড়ি চলে গেছে। ঝাড়খণ্ড নম্বর গাড়িগুলো সব চলে গেছে। কোন দিকে গেছে? এইদিকে গেছে, ওই কি নাম বলে ওটা, তোমার ওই জামতারা হয়ে যাচ্ছে গাড়ি। এইদিকেও বেরোচ্ছে মনে হয়, জানি না ঠিক আমি, এদিকে হতেও পারে তো, সেটা বলি। কি চাল?
আমরা চাই যে আমাদের গাড়ি খালি হোক, লোড যখন হয়েছে লোড গাড়িটা খালি করে দেওয়া হোক, প্রশাসন ভালো করে দায়িত্ব নেন যে গাড়িগুলো না যেন আর লোড হয়, গাড়িগুলো গাড়ি যখন লোড হয়ে গেছে লোড করলে গাড়িটা খালি করে দিতে হবে। প্রচুর অসুবিধা আছে, আমাদের তো খাবার পর্যন্ত পয়সা নেই আমাদের কাছে, আমরা কি করবো? কতটা অসুবিধার মধ্যে পড়েছে? অসুবিধা ভালোই অসুবিধা হচ্ছে। কি লোড আছে গাড়ি? আলু হচ্ছে অন্য গাড়ি ফাঁক ফুক করে ফ্রি চলে যাচ্ছে। বলছে দালাল তো ঘুরে বেড়াচ্ছে, আমরা তো কথা বলি নাই দালালের সাথে। আপনি হ্যাঁ এসছে, কি বলেন? তারা বলছে পাস করে দেবো। আপনারা ফুল প্রতিমন্ত্রী আছে। ডিউটি সেরে বাড়ি ফেরার পথে দুর্ঘটনায় প্রাণ গেল এক পুলিশ কর্মীর। চন্দননগর কমিশনারেটের ট্রাফিক বিভাগে কনস্টেবল পদে কর্মরত বছর 55 কৃষ্ণচন্দ্র মল্লিক। উত্তরপাড়া ট্রাফিকে তার পোস্টিং ছিল। রবিবার তৃণমূলের 21-এর সমাবেশে ডিউটি সেরে বাড়ি ফিরতে কিছুটা দেরি হয় তার। দিল্লি রোড ধরে বাইক চালিয়ে দাঁতপুরে নিজের বাড়ি ফেরার পথে রাস্তায় পড়ে থাকা স্টোন চিপে বাইকের নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেন তিনি। ওই পুলিশ কর্মীকে উদ্ধার করে চুচুড়া ইমামবাড়া হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকেরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। ঘটনার তদন্তে নেমেছে পোলবা থানার পুলিশ। পূর্ণিমার কোটাল আর নিম্নচাপে জোড়া ফলায় ভয়াবহ ধস গঙ্গাসাগরে। কপিল মুনির মন্দির সংলগ্ন এলাকা জুড়ে ছড়িয়েছে আতঙ্ক। কোটালের জেরে কোটালের জলে ভেসে গেল এলাকা। ধসের কবলে পড়ল 4 নম্বর রাস্তার পূর্ত দপ্তরের প্রায় 30 থেকে 40 ফুট কংক্রিটের রাস্তা। উপড়ে পড়েছে বিদ্যুতের খুঁটি, ভেঙে চুরে একাকার ট্যাপ কল। ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্টের পক্ষ থেকে নদীর কাছাকাছি না যাওয়ার বার্তা দেওয়া হচ্ছে। সরিয়ে দেওয়া হয়েছে অস্থায়ী দোকান ঘরগুলিকেও। দুর্ঘটনা রুখতে সমুদ্র সৈকতে চলছে মাইকিং। সতর্ক করা হয়েছে অস্থায়ী দোকানদার এবং পুণ্যার্থীদেরও। আমরা সাগর ব্লক প্রশাসনের পক্ষ থেকে মাইকিং করে জানাচ্ছি যে এখানে সমুদ্রে খুব জল বাড়া, তাই 1 নম্বর থেকে 5 নম্বর পর্যন্ত যে কানেক্টিং যে ঢালাই রাস্তা ছিল ওইটা ভেঙে পড়ে যাচ্ছে, এবং যে দোকানগুলো যে ছিল ওদের সরিয়ে নিতে বলছি, একটু দূরের দিকে গিয়ে বসতে বলছি যাতে নদীর ধারে ওরা না থাকে, এবং তীর্থযাত্রীদেরও বলছি এখন আমাদের 6 নম্বর স্নানের ঘাটটা খোলা আছে, ওই দিকে গিয়ে নিরাপদে স্নান করার জন্য। 1 থেকে 5 বন্ধ আছে, এগুলো ভেঙে যাওয়ার জন্য আমরা সাগর ব্লক প্রশাসনের পক্ষ থেকে মাইকিং করে জানাচ্ছি যে এখানে সমুদ্রে খুব জল বাড়া, তাই 1 নম্বর থেকে 5 নম্বর পর্যন্ত যে কানেক্টিং যে ঢালাই রাস্তা ছিল ওইটা ভেঙে পড়ে যাচ্ছে, এবং যে দোকানগুলো যে ছিল ওদের সরিয়ে নিতে বলছি, একটু দূরের দিকে গিয়ে বসতে বলছি যাতে নদীর ধারে ওরা না থাকে, এবং তীর্থযাত্রীদেরও বলছি এখন আমাদের 6 নম্বর স্নানের ঘাটটা খোলা আছে, ওই দিকে গিয়ে নিরাপদে স্নান করার জন্য। 1 থেকে 5 বন্ধ আছে, এগুলো ভেঙে যাওয়ার জন্য আমরা তীর্থযাত্রীদের 6-এর দিকে পাঠাচ্ছি, এবং সমস্ত দোকানদারদের নদীর ধার থেকে তুলে কিনারা থেকে তুলে দূরের দিকে সরিয়ে দিচ্ছি। এই যে কোটালে দোকান সব ভেঙে যাচ্ছে, 2-3টে খাট টেনে নিয়ে গেছে সমুদ্রে, ছামড়া প্যান্ডেল সব নিয়ে চলে যাচ্ছে। গঙ্গাসাগর মেলার সময় হলে রিপেয়ারিং করে মাটি দিয়ে ভরাট করে, আবার কোটাল এলে ভেঙে যায় এরকম। আমাদের তো মেন যে 2 নম্বর ঘাট ওটা তো ভেঙে গেছে, এখন আমরা অস্থায়ীভাবে এরকম করে খাই। সমুদ্রের এখন কি পরিস্থিতি? সমুদ্রের পরিস্থিতি বড় ভয়ঙ্কর। কতটা আতঙ্কের মধ্যে আছে? ওই যে আতঙ্কের মধ্যে তো থাকতেই হবে, যেমন 3টে মাল সমেত খাট গঙ্গাতে চলে গেছে। আস্তে আস্তে আমরা বাড়ি থেকে আসার আগেই চলে গেছে। তারপরে যে প্যান্ডেলগুলো খুলে নিচ্ছি, যেগুলো পার্টস খুলে নিচ্ছি, আর যেগুলো গেছে নিয়ে কোথায় যাবে? নিয়ে যে আবার উপরের দিকে বাঁধতে বলছে, উপরের দিকে বানাবো। একদিক দিয়ে রাস্তা বানায়, অন্য দিক দিয়ে লোক সব উঠে চলে যায়। যাত্রীরাও তো ভয়ঙ্করভাবে আসে যায় না, ওদেরও তো তেমন স্থায়ীভাবে কোনো ঘাট নেই যে কোটালের প্রভাবে উত্তাল সমুদ্র। সমুদ্রের ঢেউতে 2টি মাছ ভর্তি ট্রলার উল্টে দুর্ঘটনা গঙ্গাসাগরে। পূর্ব মেদিনীপুরের শঙ্করপুর মোহনার কাছে ভেঙে তলিয়ে গেল মাছ ধরা ট্রলার। 2 মৎস্যজীবী গুরুতরভাবে আহত হয়েছেন এই ঘটনায়, তবে কোনো মতে রক্ষা পেয়েছেন তারা। ক্ষতির মুখে কয়েক লক্ষ টাকা। আবহাওয়া খারাপের কারণে গত 5 দিন গভীর সমুদ্রে মৎস্যজীবীদের মাছ ধরতে যেতে নিষেধ করা হয়েছিল আবহাওয়া দপ্তরের তরফে। খারাপ আবহাওয়ার জন্য সমুদ্রে উত্তাল হওয়ায় পূর্বাভাস ছিল আগে থেকেই। 2 দিন ধরে প্রশাসনের তরফ থেকেই মাইকিং করে প্রচারও চালানো হচ্ছিল। গঙ্গাসাগরের কাছে মাছ ধরে ফেরার পথে ঢেউয়ে উল্টে গেল তারপরও ট্রলার।
এটা মাছ ছিল কমে 40 থেকে 50 মতো। তারপর কি এই খাল মুখে ঢোকার সময় যে বোল্টাটা পড়ে আছে না, এই বোল্টারে ভয় করে মানে পিছনে করে মৌজা মেরে দিয়েছে। মারার পরেই ট্রলারটা হ্যাঁ, কত টাকার ক্ষতি হয়েছে? কমপক্ষে হলো মাছ সঙ্গে নিয়ে এলো 10 লাখ টাকা। কোনো মানুষ ইনজোর্ড হয়েছে? না, আমার ট্রলারে কোনো মানুষ ইনজোর হয়নি। কি পাশে একটা যে বডি ছিল ওই বডিটার দুজন অসুস্থ হয়েছে। কোথায় ওখানটা? মানে ওর বাড়ি কোথায়? না না, ওরা কোথায় এখন? নিউজ টুডে এখনকার মতো এই পর্যন্তই। দেখতে থাকুন হাই নিউজ, নির্ভীক নিরপেক্ষ।